जी दोस्तों, कुछ नैट की इशू का करके पहले एक कॉल पहले जी वीडियो असी लाइव नहीं तुम दिखा सके। तो मेरी कोशिश है कि उस सिलसिले की दोबारा तो कंटीन्यूटी की जाए। और मैं दसदा जावा नवे सुनने वालों कि इस टाइम गुरपुरब दी तकरीबात जड़ियाँ कि ननकाना साहब जारी हैं। और ये भी दसते जाइए कि 551वें जन्मदिन दी तकरीबात ननकाना साहब दे विच जारी। और ये हर साल नवंबर दे विच बाबा गुरु नानक दा मेला 3 दिन का लगता है ननकाना साहब दे विच। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ KPK ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਫਾ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 602 ਲੋਕ ਇਸ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ और असी उनकी रिकॉर्डिंग्स तुम दिखाते भी रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा अज दूसरा दिन है, दूसरे दिन दी तकरीबात दिन कल मेन डे होएगा। और मेन डे तो असी देखते हैं कि इत्थे कितना रश होंदा है। करोना का करके कोई लोग इस दफ़ा वीज़े भी ज़्यादा नहीं मिल सके। और कुछ ऐसे मुल्क हैं जिथों उन्होंने एयरपोर्ट नहीं खोले, मिसाल के तौर पर कैनेडा के नाल अमेरिका, इन्होंने मुल्कों के विचों इस दफ़ा सिख यात्री वो नहीं आ सके। लाइव दर्शन दीदार तुसी कर सकते हो। और इस टाइम गुरुद्वारा जन्म स्थान दे मैं बाहर खड़ा हाँ। और ये है मेन उसकी इंट्रेंस जितों असी इंट्रेंस होंगे। यह कुछ इन मंजर इस वेले दे काफ़ी सजाया गया है। कोशिश एक जिमें हर बार की तरह होंगी है, इस दफ़ा भी पूरी कोशिश की गई है कि इसमें सजाया जाए। और बाबा जी के जन्मदिन दी जिहड़ियां तकरीबात हैं उन्होंने इस सुचज्जे ढंग नाल मनाया जाए कि पूरी दुनिया के विच लोग बैठे हुए वो ये देखण कि जिथे बाबा नानक जी जम्मे हैं उत्थे अज भी जिहड़े मुस्लिम हैं कितना उन्हों का इज्जत एहतराम करते हैं। ETP भी एक पाकिस्तान का इदारा है। और पंजाब के ETP के जिहड़े लोग हैं इसनूं देखते हैं। ये पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अरेंजमेंट्स दे विच लोग शामिल होंदे हैं। और हर साल एक बहुत भरपूर मेला लगता है। और पुरानी रवायत जिहड़ी सदियों तो इत्थे चली आ रही है वो सानूं इत्थे हर साल देखण नूं मिलदी है। जी सत श्री अकाल। अगे चलते हैं, कुछ तुहानूं उत्थों दे मंजर दिखाते हैं। पिछे बिल्डिंग सरोवर दी है। सरोवर वो मुकद्दस इशनान तुसी कह लो सिक्खी दे विच है, जिंदे विच एक मुतबरक पानी या पाक पानी और यही पवित्रता का जिहड़ा एक सफाई सुथराई का हर मज़हब दरस दिंदा है। वो सरोवर का एक कंसैप्ट जिहड़ा गुरुद्वारा दे विच है वो इसलिए बनाया गया है। साढ़े नाल कुछ सिख यात्री इस टाइम मौजूद हैं। कोशिश करते हैं कि इन्होंने गलबात करिए। भाई जी तुम लाइव जा रहे हो। सत श्री अकाल जी।
ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਬੋਦਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਦਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ? ਇਸ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖੇ? ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਇਆ। 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਏ? ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗਏ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗਏ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਚੂਨੀਆਂ ਜੀ। ਚੂਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਸੱਦਾ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਸੱਦਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਬ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਮੁਰੱਵਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਵੰਡਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਾੜ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ, 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਵਾਇਆ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। आनंद करो पित माता, आनंद करो पित माता, परमेश्वर जी का दाता, जी का दाता, परमेश्वर जी का दाता, परमेश्वर जी का दाता, परोपकारी, 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 मेरा प्रभु परोपकारी, मेरा प्रभु परोपकारी, मेरा प्रभु परोपकारी, मेरा प्रभु परोपकारी। ਨਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 551ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਨ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 550ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਮਸਲਕ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਤਮਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਚਾਵਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਫਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। है पीछे पूरा बाज़ार, और इस बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ लंगर जोड़े हैं वो चल रहे हैं। टीम साड़ी रिकॉर्डिंग तुहाडे लिए ही कर रही है। मियाँ आसिफ साहब जारी है, इन्हां दे इंटरव्यू तुसीं देखते ही रहंदे हो, लेकिन बैच चो के इस टाइम लाइव जा रही हैं, तो किस तरह का मंजर वेख रहे हो मियाँ साहब? देखो जी, एक पहले तो बड़े असी हैरान भी सी परेशान भी सी कि इस बारी लगता कि गुरपुरब दी ਜਿਹੜੀਆਂ तकरीबात उस बंदे घट आउणगे, पर तुसीं देख रहे हो मेला सजिया होया वा। भावें इंडिया चो सिर्फ 600-700 यात्री आए आ, दुनिया चो भी घट आए, पर पाकिस्तानी ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ, ਸਿੰਧ ਚੋਂ, KP ਚੋਂ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਵਸੀਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੰਗਾ। EPPB ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਦੇਖੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਈ ਆ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ SOPs ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਸਕ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਰਿਕਾਰਡ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੇਨ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। डेरा बुगटी तो भी कोई हिंदू सिख पंचायत डेरा बुगटी सोई उत्थों भी कुछ लोग आए और लंगर वंड रहे हैं। वापस चलते हैं कुछ होर किसी साइड तो तुहानू मंजर दिखाते हैं। ये मेमोरी खा लो, अपलोड कर दो। जी जी अच्छा इस साइड को भी रास्ता दिता है इस लंगर लिए। हाँ देखो ना
ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਾਇਤੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਦੇ dress ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਹਲੀ ਭੀਲ ਤੇ ਥੋਰੀ ਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ। ਘੱਗਰਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਓ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਥੱਲੇ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ। ਦੀ ਚੋਲੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰ- ਦੇ ਦੁਪੱਟਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਮੂੰਹ ਅੱਛਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ 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 ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ dress ਹੈ। ਕੁੜੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ। ਯਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅਯਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ, ਇਹ ਮਟਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟਿਊਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? पिशावर तो वो पश्तो बोले पंजाबी में अच्छा अच्छा। तो कैसे अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे? 6 महीने अच्छा, आप तो आते रहते होंगे यहाँ पे? अप्रैल अच्छा अच्छा, चलें जी, खुशी हुई आपको देखें यहाँ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਪਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਜੀ
ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਬਾਈ ਸੀ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਫਸੀਲੀ ਦੱਸੋ, ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੱਸੋ। ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੱਪ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰੱਥਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਇਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਨ ਦੇਈਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਔਰ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਸਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਜੀ, ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜੀ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਚਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਜੀ मैं ले सकता? आप बिल्कुल ले सकते हैं। आपको मीठा चाहिए, फीका चाहिए, जो चाहिए सब मिलेगा। फिक्का फिक्का चाह फीका चाहिए, फीका दो भाई को चाय। खाने भाई खाने ਤੁਸੀਂ
सिंध से हैं आप? हम सिंध से आए कौन सी जगह से? कराची से। कराची से हैं। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਨੈਟ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।